तो सीसीए सीडी 11 के दो सलामी बल्लेबाज राही और आरिफ। सीसीए 11 के दो सलामी बल्लेबाज राही और एक तरफ आरिफ। तो अभी आप स्ट्राइक पे देख रहे हैं मिस्टर राही को, जो काफी खतरनाक बल्लेबाज राही, और नॉन स्ट्राइक में देख पा रहे आरिफ। और गुड्डू 11 बोलपुर के गेंदबाजी निभा रहे मिस्टर रॉयल, बहुत ही अच्छे बॉलर है। तो जितना तक पता है रॉयल रोहिंदरपुर से है, और मैच की पहले बॉलिंग पहला बॉल डॉट काफी सूझबूझ के साथ बॉलिंग की रॉयल। दो सलामी बल्लेबाज राही और आरिफ। और ये बॉल नो की संकेत अंपायरिंग द्वारा। और ये मैच की पहली नो बॉल, यानी राही को एक अच्छा खासा मौका मिला अपने हाथ खोलने का। और ये नो बॉल, पहला चौका। तो पहला नो बॉल राही छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने सोचा जो छक्का नहीं चौका ही सही, कोई बात नहीं। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज राही, और बॉलिंग काफी मस्त था रॉयल द्वारा। राही ओह व्हाट अ शॉट। और ये चौका। खूब सुंदर एक शॉट मारलेন আমাদের রাহি। সিসিএ 11 এর একজন ভালো ব্যাটার হিসেবে যিনি পরিচিত রাহি। আর আমরা যতদূর জানি রাহি অফ সাইড এক সাইড কোনো মতে বল রেহাই দেয় না। ও व्हाट अ बॉलिंग। काफी अच्छी बॉलिंग डाले रॉयल, और हमेशा यही करते आए हैं अपने टीम के लिए, और आज भी कर रहे हैं। ओह वाह व्हाट अ बॉल। আর এটা লেগ বাইয়ের সংকেত আমাদের আম্পায়ার দ্বারা। अभी आप जो स्ट्राइक में देख रहे हैं वो भी एक धुआंधार शानदार बल्लेबाज आरिफ। काफी खतरनाक बल्लेबाज भी है आरिफ। तो पहला बॉल देख रहे हैं आरिफ क्या करते हैं अपने टीम के लिए। बॉलिंग पे रॉयल, पहला बॉल पहला बॉल या आरिफ बाल बचे। पहला बॉल तो प्रथम ओवर শেষে সিউড়ি সিসিএ একাদশের দলীয় রান 10। সিসিএ সিউড়ি একাদশের प्रथम ओवर শেষে দলীয় রান 10, यानी पहले ओवर के बाद 10 रन बनाया सीसीए सिउड़ी एकादश। और अभी दो सलामी बल्लेबाज अभी भी पिच पर मौजूद है, एक तरफ राही और एक तरफ आरिफ। और আর আমরা সবাই জানি রাহি কিন্তু বোলারদেরকে কোনো মতেই রেহাই দেয় না, এটা আমরা সবাই জানি। রেহাই না দেওয়ার নাম হচ্ছে রাহি।
बॉलिंग पे जाइन, वाओ व्हाट अ शॉट फ्रॉम राही। আমি একটু আগে বলেছিলাম রাহি কোনো মতেই বোলারকে রেহাই দেয় না, তারই নাম হচ্ছে রাহি। রেহাই না দেওয়ার নাম হচ্ছে রাহি। ওয়াও হোয়াট আ শট। আর যিনি বোলিং করছেন খুব ভালো একটা বোলার জাইন। নেক্সট বল, নেক্সট ও খুব সুন্দর বল করলেন, কিন্তু একটা অতিরিক্ত রান দলের জন্য, যেহেতু এটা একটা বাই ফর, বলটা খুবই ভালো ছিল, তবে কিপার পরাস্ত করলেন বলটিকে। তো এটা একটা অতিরিক্ত রান যুক্ত হলো সিউড়ি সিসিএ একাদশী বাই 4। वाओ व्हाट अ बॉलिंग मैन, काफी अच्छे कीपिंग करते हुए नजर आए। और कीपर आरिफ बहुत ही अच्छी कीपिंग करते हैं अपनी टीम के लिए, बहुत ही अच्छे कैच लिए हैं आरिफ। और स्ट्राइक पे आरिफ, बॉलर जाइन। और ये अच्छा शॉट, और इसके साथ चौका। और ये शॉट खेलना आरिफ बहुत ही पसंद करते हैं। हमने काफी सारे टूर्नामेंट में, काफी सारे मैचेस में इस तरह के शॉट आरिफ को खेलते हैं, बहुत बार देखे हैं, क्योंकि उसको इस तरह के शॉट खेलना बहुत ही पसंद आता है। वाव, और इसको एक तरह से वाइड शॉट भी कहा जाता है। व्हाट अ बॉल बाय जाइन। इस बॉल पे वापसी की अपनी टीम के लिए। स्ट्राइक पे राही, बॉलिंग पे जाइन। शॉट, और ये एक रन, बहुत ही अच्छी फील्डिंग गिरी द्वारा। तो द्वितीय ओवर से দলীয় রান 27, কোনো উইকেট না হারিয়ে। बिना विकेट के 2 ओवर के बाद अपने टीम के लिए रन बनाया सीसीए सिउड़ी एकादश ने 27 लाइक 27। तो 2 ओवर से দলীয় রান 27, কোনো প্রকার উইকেট না হারিয়ে খুব ভালো একটা রান। তো এই মুহূর্তে এই দুই ব্যাটার চাইবেন রানটিকে আরো একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে, কেননা বোলিং প্লিজ बॉलर ने। और अभी गेंदबाज के रूप में आए हैं टाकू। वाह, बहुत ही अच्छी बॉलर टाकू। और এটা খেলতে পরাস্ত হলেন রাহি। খুব সুন্দর একটা বোলিং আমরা দেখলাম টাকুর দ্বারা। এবারে আমাদের স্ট্রাইকে আরিফ। ओहो वाह, व्हाट अ शॉट, अरे वाह। Arif is on fire. One of the best shot from Arif. ये शॉट बहुत ही पसंद करते हैं आरिफ। उल्टा सीधा जैसे भी हो, ये आरिफ इसी तरह का शॉट खेलना बहुत ही पसंद करते हैं। और यही हम लोग देख रहे हैं। वाह, व्हाट अ
व्हाट अ बैटिंग टाको। और ये भी देख रहे हैं पीछे फील्डर और काफी अच्छे फील्डिंग सुदीप द्वारा, बहुत ही अच्छे फील्डर है और अपने टीम के लिए भी रन बनाए। एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक एंड राही বলার টাকু দেখছি কি হচ্ছে বলটা, और এই বলটা ও খুব প্রয়াস করেছিলেন কিন্তু বোলিংটা খুবই সুন্দর করলেন, একটা ছোট বোলিং, তবে এক রান নিতে বাধ্য হবেন যেহেতু ফিল্ডারটা খুব ভালো একটা ফিল্ডিং করলেন। মনে ফিল্ডারটা মনে হয় আমাদের সারু, খুব ভালো একটা ফিল্ডার সারু। और ये चौका, बहुत ही अच्छा शॉट स्टेट में, यानी आरिफ को उल्टा सीधा तिरछा हर तरह का शॉट आता है और वही हम लोग देख रहे हैं। और ये बॉल व्हाट अ बॉल। এই মুহূর্তে 3 ওভার শেষে সিসিএ সিউড়ি একাদশের দলীয় রান 40। 3 ओवर শেষে দলীয় রান 40। 3 ओवर के बाद सीसीए सिउड़ी 11 का रन 40 तक पहुंचा, यानी अभी भी 2 ओवर बचा हुआ है सीसीए के पास। और अभी बॉलिंग डिपार्टमेंट संभालने के लिए आ चुके हैं आरिफ, একজন অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার আরিফ। তো এই মুহূর্তে গুড্ডু একাদশ টিমের অধিনায়ক আরিফকে বোলিং এর দায়িত্বটা এখন সামলাতে দিয়েছেন। তো দেখা যাক আরিফ কেমন বোলিং করেন, যেহেতু টিমের কাছে আর 2 ওভার বাকি আর এদিকে রাহিও চাইবেন একটা ভালো রান যুক্ত করতে। ও হোয়াট আ শট ফ্রম রাহি, খুব সুন্দর একটা শট আমরা দেখতে পেলাম। আর একটা কথাই বলবো, নিশ্চয়ই আপনাদের অফারটা এখনো মনে আছে, যদি কোনো ব্যাটসম্যান 6টা 6 মারে তো জয়দার পক্ষ থেকে 500 টাকা। Great ball from Arif. একটু আগেই বললাম যে আরিফ খুবই অভিজ্ঞ বোলার, উনি জানেন যে চাপের মুখে কিরকম বোলিং করতে হয়, আমরা দেখেছি এর আগেও। আরিফ খুব সুন্দর বল, আর ফিল্ডিং এ আমাদের গিরি ফিল্ডিং সেভ করেছেন এবং তো একটা রান নিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তো এখানে আরিফ বোলিং এ নিজের অভিজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন। প্রথম বল 6 ছড় পর बैक टू बैक দুটো বল সামাল দিয়েছেন, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग आरिफ तो। और ये एक रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा आरिफ को, यानी बॉलिंग में भी आरिफ, बैटिंग में भी आरिफ, बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। और अच्छा शॉट, और ये बहुत ही अच्छा फील्डिंग आनंद द्वारा খুব সুন্দর ফিল্ডিং করলেন আমাদের প্রিয় আনন্দ, ভালো একটা ফিল্ডার। ও হোয়াট আ শট, আর এটা
খুব ভালো ফিল্ডিং এবং একটি রানের সঙ্গে সন্তুষ্ট হতে হবে আরিফকে। এই মুহূর্তে সিউড়ি সিসি একাদশের 4 ওভার শেষে দলীয়গত রান 50। 4 ओवर के बाद 50 रन अपनी टीम के लिए जोड़े हैं सीसीए। Once again Zaim in bowling department. Oh, what a bowling! और ये रन आउट। तो पहला विकेट गुड्डू 11 बॉल को मिल गया रन आउट के तौर पर। खूब सुंदर एक बॉलिंग करलेन जाइम। वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर इन বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট জাইম। আর এই মুহূর্তে আমাদের স্ট্রাইকে নেমে পড়েছেন सानू। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज सानू, लेफ्ट हैंडर सानू। पहला बॉल और पहला बॉल सानू कट किए और ये चौका। तो पहला बॉल सानू चौके के साथ अपने खाता खुला। माने प्रथम बॉल सानू चारे माध्यमे নিজের খাতা থেকে খুললে। খুব ভালো একটা ব্যাটসম্যান সানু। রাহি এখনো পর্যন্ত টিকে আছে টিমের জন্য 24 রান করেছেন 15 বলে। Wow, what a shot from Sanu! One of the best shot. Wow, सानू बहुत ही अच्छा बल्लेबाज। इससे पहले मैंने बोला जो सानू एक बेहतरीन बल्लेबाज लेफ्ट हैंड के तौर पे। वो बहुत सारे मैचेस में बहुत ही रन भी बना चुके हैं, काफी सारे टूर्नामेंट में। सानू ओह व्हाट अ शॉट मैन! ये भी चौका। बैक टू बैक 4 6 4 यानी 3 बॉल पे 4 6 4। सुनने अच्छा लग रहा है इसलिए नाम है सानू। वापसी जाइम के द्वारा वापसी। बैक टू बैक 3 बॉल के बाद जाइम ने वापसी की अपनी टीम के लिए। बहुत ही अच्छे बॉलर है, काफी सानू पहला बॉल नेक्स्ट बॉल और ये बॉल भी हवा में बॉल। और ये देखते हैं क्या हो रहा है, फील्डर मौजूद और ये कैच। वाओ व्हाट अ कैच! हेलो राइजिंग स्टार आलमगीर जी को একজন টেন্টের সামনে এসো। রাইজিং স্টার আলমগীর জি को একজন টেন্টের সামনে এসে দেখা করো। এবং নারুলেন কবিতা জি को একজন টেন্টের সামনে দেখা করো। তো মাঠে এই মধ্যে নেমে পড়েছে সিউড়ি সিসি একাদশ। तो अभी आप देख रहे हैं गुड्डू 11 को 65 रन की टारगेट मिली है। और
तो अभी गुड्डू 11 बोलपुर के दो सलामी बल्लेबाज, एक तरफ जाइम और दूसरी तरफ गांगुली, दोनों ही बीरभूम जिला के होनहार बल्लेबाज हैं। जाइम और गांगुली काफी सारे रन बना चुके अपनी टीम के लिए। बॉलर ने रिक तो अभी आपको स्ट्राइक में देखने को मिल रही है जाइम और नॉन स्ट्राइक एंड पे गांगुली। और बॉलिंग के दायित्व निয়েছেন रिक। गेंदबाज के रूप में रिक। पहला बॉल, ओ वाव, बहुत ही अच्छा बॉलिंग और काफी अच्छा फील्डिंग। अपने टीम के लिए रन बचाया फील्डर ने। बॉलर रिक। नेक्स्ट बॉल, वाव, व्हाट अ शॉट। और ये टीम का पहला चौका, यानी जाइम द्वारा ये चौका अपने टीम के लिए खाता खोले जाइम ने। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज। तो अभी आप देख रहे हैं दो सलामी बल्लेबाज, स्ट्राइक पे जाइम और नॉन स्ट्राइक पे गांगुली। खूब सुंदर एक शॉट मारलेন আমাদের জাইম, মাথার উপরে নেক্সট वाव, खूब सुंदर একটা বোলিং করলেন। बहुत ही अच्छा वापसी रिक द्वारा। लास्ट बॉल 6 खाने के बाद ये बॉल डॉट, बहुत ही अच्छे बॉल। ये सॉरी चौका। और नेक्स्ट बॉल ये, और ये वाइट, अंपायर द्वारा वाइट की संकेत दी गई है। तो टीमेर অতিরিক্ত রানে একটা যুক্ত হলো। गुड्डू 11 बोलपुर। नेक्स्ट बॉल और ये गेंद हवा पे है। देखा जाए क्या हो रहा है। ओ ये बाल बचे और ये चौका। जाइम को ये दूसरा चौका मिल गया अपनी टीम के लिए। नेक्स्ट और ये हल्के हाथों से खेला और ये अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त। तो प्रथम ओवर से
এখন মনে বল আছে, এখন ওভার শেষ হয়নি। প্রথম ওভার শেষে এখন এক বল বাকি। और ये चौका गांगुली द्वारा शानदार शॉट बाय गांगुली। राइजिंग स्टार আলুদার টিমে যে কেউ একজন আমাদের টেন্টের সামনে এসো, এবং নাড়ু 11 করিতা যে কেউ একজন টেন্টের সামনে এসো। নাড়ু 11 অমিতা আমাদের টেন্টের সামনে এসে দেখা করো। প্রথম ওভার শেষে গুড্ডু 11 বোলপুরের দলীয়গত রান 14। বল হাতে ওয়াসিম, স্ট্রাইক এন্ডে জাই এবং নন স্ট্রাইক এন্ডে গাঙ্গুলি। সুন্দর শট, জাইমের ব্যাট দিয়ে 4টি রান। রান সংখ্যা 1 ওভার 1টি বল 18। একটি রান এখন স্ট্রাইক এন্ডে গাঙ্গুলি। খুবই চিনা পরিচিত নাম এই গাঙ্গুলি, এবং বল করবেন ওয়াসিম। গাঙ্গুলির জন্য কিছুটা ফিল্ডিং এর পরিবর্তন। চালালেন গাঙ্গুলি এবং সরাসরি ফিল্ডারের হাতে এবং আউট। গাঙ্গুলিকে ফিরে যেতে হচ্ছে। 4 রানে তিনি ফিরে যাচ্ছেন। চলমান দ্বিতীয় ওভার, এই মুহূর্তে মূল্যবান উইকেটে পতন হলো গাঙ্গুলি এবং নতুন ব্যাটসম্যানের আগমন আরিফ। ব্যাট করতে আসছেন আরিফ। প্রথম উইকেটে পতন গাঙ্গুলির দিয়ে এবং নতুন ব্যাটসম্যান আরিফ।
সজোরে চালালেন এবং দুটি রান নিলেন আরিফ। খুবই সুন্দর বল করছেন ওয়াসিম। স্ট্রাইক এন্ডে আরিফ এবং বলাতে প্রস্তুত ওয়াসিম। চালালেন সোজাসুজি ফিল্ডারের হাতে, সম্ভবত একটি রান এবং স্ট্রাইক এন্ডে ওই জাইম। স্ট্রাইক এন্ডে জাইম, বিধ্বংসী ব্যাটসম্যান জাইম। চালালেন সজোরে, কিন্তু ব্যাটে বলে কোনো কানেকশন হয়নি। সোজাসুজি ওই আরিফের দস্তানায় এবং আফতার খান জানিয়ে দিলেন ওভার শেষ। রান সংখ্যা 22, 2 ওভার খেলা শেষ, রান সংখ্যা 22। আলুমদার রাইজিং স্টারে যে কয়েকজন সজোরে চালালেন আরিফ, হাই হ্যান্ডসাম 6 ফর আরিফ। ওয়েলকাম জানালেন ওই রাই ভাইকে। রান সংখ্যা 1 লাফে 28। What a shot by Arif, and another 6. খুব একটা সুন্দর শট আরিফের ব্যাট থেকে আমরা দেখতে পেলাম। 2 বলে 2টি ব্যাক টু ব্যাক 6 দলের পক্ষ হতে এবং দলকে জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে এই দুটি শট। এরপর দেখা যাক এই ওভারের তৃতীয় বল। ভালো বল ছিল, আবারও সজোরে মারার প্রচেষ্টা কিন্তু বিফল এবং ডট বল। খুবই সুন্দর কামব্যাক বোলারের দ্বারা। दो ओवर 3 बॉल আবার একটা সুন্দর বল, স্লো আর্ম ডেলিভারি, ব্যাটসম্যান সজোরে চালিয়েছে কিন্তু বুঝতে পারেনি যে বলটা স্লো ছিল, তাই ডট বল। ব্যাক টু ব্যাক দুটি 6 এবং তারপরে ব্যাক টু ব্যাক দুটি ডট বল। খুবই সুন্দর ক্রিকেট, খুবই সুন্দর খেলা আমরা দেখতে পাচ্ছি। দুটি দল অনবরত ফাইট চালিয়ে যাচ্ছে ম্যাচটিকে জেতার জন্য, কিন্তু এখনো ম্যাচটা যে কোন দিকে এগিয়ে যাবে সেটা সময়ের অপেক্ষা।
আবার ভালো বল ছিল, তার চেয়ে ভালো শট এবং মাঠের বুক চিরে 4-4টি রান। খুবই সুন্দর শট আরিফের ব্যাট থেকে। অর্থাৎ রান সংখ্যা কি দাঁড়ালো 2 ওভার 5 বলে 38। এক উইকেটের বিনিময়ে। এখন দেখা যাক শেষ বলটি। আবার ভালো বল এবং তার থেকে ভালো শট এবং সোজা পয়েন্টের উপরে দিয়ে 6। অর্থাৎ একটা বড় ওভার আমরা এই মাত্র দেখতে পেলাম। আরিফ তার দলকে একটা সুন্দর ওভার দিল, ভালো ব্যাট করে। 2টি 6, 3টি 6 এবং 1টি 4, অর্থাৎ 22 রানে একটা বড় ওভার। এবং রান সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো 44, একটা উইকেট হারিয়ে। এখন দেখা যাক নতুন বোলার কিভাবে তার দলকে কতটা সমর্থন দিতে পারে। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি দুজন আম্পায়ার খুবই সুন্দরভাবে মাঠটিকে পরিচালনা করছে। স্বপন দা এবং আমাদের পরিচিত আফতার খুবই সুন্দর মাঠ পরিচালনা করছে তারা দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং বহিরাগত সকল দর্শকবৃন্দকে জানাই অভিনন্দন, শুভেচ্ছা এবং সকলকে শিক্ষক দিবসের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বলানে প্লিজ সুজিত, নতুন বোলার, বল হাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সুজিত। অর্থাৎ দলের পক্ষ হইতে চতুর্থ ওভারটি তার দায়িত্বে। 3 ওভার 44, একটি উইকেট হারিয়ে 12 বলে 21টি রানের প্রয়োজন রয়েছে ম্যাচটি জেতার জন্য। আর দেখা যাক সুজিত কতটা আটকাতে পারে। এটা স্লোয়ার ডেলিভারি, হয়তো যায় বুঝতে পারেনি। সুইপ করার প্রচেষ্টা ছিল কিন্তু বিফল হয়েছে ব্যাটসম্যান, তাই ডট বল। অর্থাৎ খেলা কিন্তু এখনো রয়েছে। ম্যাচটি যে কোনো সময় যে কোনো দিকে ঘুরে যেতে পারে। যদি এই ওভারটি একটা ভালো ওভার হয় তাহলে কিন্তু খেলা এখনো 50-50। আবার একটা স্লোয়ার বল, কিন্তু এটা ছাড়বে না যায়, কারণ ব্যাটের সামনে একেবারে সোজা মাথার উপর দিয়ে লঙ্ঘনের 6-6টি রান। এই বলটিও স্লোয়ার ছিল, কিন্তু ব্যাটসম্যান ঠিক বুঝে নিয়েছিল যে এই বলটিও ব্যাটসম্যানের স্লোয়ার এবং জায়গাটা কিন্তু বোলার ঠিকঠাক করতে পারেনি, তাই 6টি রান। আবার একটা স্লোয়ার বল, বলটা ঝুলিয়ে করার চেষ্টা ব্যাটসম্যান চালিয়েছে, খুব ভালো ফিল্ডিং। দেখা যাক কি হয়, রান আউটের চেষ্টা কিন্তু হয়নি, অর্থাৎ একটি রান। রান সংখ্যা কি দাঁড়ালো 51। এক উইকেটের বিনিময়ে 3 ওভার 3টি বল, 9টি বলে মাত্র 14টি রানের প্রয়োজন রয়েছে। তাই এই 3টি বল কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বোলিং সাইড দলের জন্য। স্ট্রাইক এন্ড আরিফ, ভালো বল, সজোরে সুইপ করার চেষ্টা সঠিকভাবে কানেক্ট হয়নি, তাই পাওয়া যাবে একটি রান। বাজে থ্রো ছিল, কিন্তু কিপার খুব ভালো কিপিং করেছে। আর দর্শকদের জন্য সেই অফার তো সকলেই জানা আছে, যদি কোনো দর্শকবৃন্দ ক্যাচ নিতে পারো মাঠের বাইরে, তাহলে কিন্তু তাকে দেওয়া হবে 30 টাকা। নেক্সট বল, ভালো বল ছিল, পয়েন্টে কাট করে পাওয়া যাবে একটি রান। ভালো ফিল্ডিং, অর্থাৎ একটি বল এখনো রয়েছে এই ওভারে। 53 রান, একটি উইকেট হারিয়ে 7 বলে প্রয়োজন 12টি রান। এই বলটা যদি ডট হয় তাহলে কিন্তু শেষ ওভারটা একটা খুব ভালো ম্যাচ আমরা দেখতে পাবো। দেখা যাক, কিন্তু ব্যাটসম্যান চাইবে এই বলে একটা বড় বাউন্ডারি লাগানোর জন্য। এবং যেটা বলছিলাম সেটাই হয়ে গেল, অর্থাৎ 6 রান। কেউ কাউকে ছেড়ে দেবে না, একটু সুযোগ মানে সে নিজের সুযোগটা কিন্তু গুছিয়ে নেবে। এবং সেটা দেখলাম আরিফের ব্যাট থেকে, খুব সুন্দর ব্যাট। আর মাত্র 6টি রানের প্রয়োজন আর 6টি বল, কিন্তু 6টি বল মানে যে 6
এবং এটা যে খুব সহজ সেটা নয়। ক্রিকেট মানে হচ্ছে অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট। আমরা অনেক ভালো ওভার দেখেছি 6 রান ডিফেন্ড হতে, তাই দেখা যাক বোলার কি এই 6 রান ডিফেন্ড করতে পারবে, কাকে দেওয়া যাবে এই ওভারটা। টিম এবং ক্যাপ্টেন কার প্রতি বিশ্বাস, কার প্রতি আশা বেশি রাখা যায়, দেখা যাক। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি আমরা রিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রিক কি পারবে এই 6টি বলে 6টি রান দলের জন্য আটকাতে? যদিও খুবই কঠিন এরকম একটা পিচে, কংক্রিট পিচে 6টি রান বাঁচানো, কিন্তু অসম্ভব কিছুই নাই যদি ভালো বল করা যায়। কিন্তু ডট বল করে ওভারটিকে বাঁচানো যেতে পারে। দেখা যাক, ঠিকঠাক ফিল্ডিং সাজিয়ে নিচ্ছে আর সময়ের অপেক্ষা কোন দল এই ম্যাচটিতে জয়ী হবে। স্ট্রাইক এন্ডে রয়েছে জাইম, আর প্রথম থেকে জাইম কিন্তু সেট হয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছি ভালো ব্যাটও করছে। সে কোনো মতে চাইবে না যে এই ওভারে কোনো বিপদ আসুক ব্যাটিং টিমের জন্য। সোজা মাথার উপরে একেবারে 6, আর প্রথম বলে জাইম 6 মেরে দেখিয়ে দিল যে না না না, প্রথম ম্যাচে আমরা জয়লাভ করতে চাই। তাই আমরা মাত্র একটা দলকে পেয়ে গেলাম যারা নেক্সট ম্যাচ অর্থাৎ সেমিফাইনালে কোয়ালিফাই করলো, অর্থাৎ গুড উইল বোলপুর।